नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं डॉक्टर दिव्य ज्योति असिस्टेंट प्रोफैसर फिजिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो तो हाजिर हाँ लैके अज वैदिक विज्ञान ਅਤੇ विज्ञान का घटदा रुझान। विज्ञान के अध्यापक होने के नाते किते ना किते देखना ये मेरा फर्ज बन जाता है कि अज के समय दे विच विज्ञान दे विच विद्यार्थियों की रुचि क्यों घट रही है। और मैनू ये लगता है कि अगर असी वर्ल्ड के नाल कंपीट करना चाहते हैं और असी दुनिया दे विच अगे आना चाहते हैं तो सानू अपनियां जड़ां दे वल मुड़ना पैना है। साडियां जड़ां यानी कि साडे भारत देश की पुरानी परंपरा, साडी पुरानी विज्ञान जो कि है वैदिक विज्ञान। असी अज जिस विज्ञान दे पिछे चल रहे हाँ वो ग्रीक लोगों का दिता होया विज्ञान है। उन्होंने जो चीज़ां अज दित्तियां वो असी पता नहीं कद तो करते आ रहे हैं, पर असी हुण उन्होंने अपनियां यादां विचों विसार चुके हाँ तो ज़रूरत है वो सारियां यादां दोबारा तो ताज़ा करन दी। अज मेरी ये निमाणी जी कोशिश है सारिਆਂ ਨੂੰ एक अंदाज़ा लगाइए आपां सारे मिल के ते एक सोचण लई मजबूर होइए, एक सोच आपां पैदा करिए कि किस तरीके दे नाल विज्ञान दे विच रुझान वधाया जा सकता है ते ज़्यादा तो ज़्यादा काढां विज्ञान दे विच कीतियां जा सकदियां ने। उहदे लई ज़रूरी है कि वैदिक विज्ञान है कि ते इस दा एक जिहड़ा संबंध बाकी जिहड़े आपां कहिए कि विज्ञान है उन्हां दे नाल की है। भारत हज़ार सालों तो अपने अमीर अते विभिन्न विरासत, सभ्याचार, दर्शन, विज्ञानिक प्राप्तियां, व्यापार अते व्यापार लई जानी जाती सब तो पुरानी सभ्यतावां विचों एक है। नालंदा अते तक्षशिला वर्गियां कुछ पुरानियां यूनिवर्सिटियां दे नाल भारत हमेशा सिक्ख्या के खेतर विच सब तो अगे रहा है। साडे राष्ट्र कोल अपनी बुनियादिक विद्यक विधि है जो सख्त विश्लेषण, तर्क अते अनुभवी सिक्ख्या दे विज्ञानक सिद्धांतां विच मजबूती नाल जुड़ी हुई सी। असी फिर भी यूरोपीयन लोगों की सभ्यता, संस्कृति उन्हां दे वल तुर पए। बदकिस्मती नाल भारत ते वार-वार छापे मारे गए अते कब्जा किया गया, क्योंकि भारत नूं सोने दी चिड़िया कहा जाता सी ते असी अपने आप विच एक आत्मनिर्भर देश सी। आयात निर्यात दुनिया दे नाल कोई बहुता ज़्यादा है नहीं सी, इस करके कोई संबंध उन्हां दे नाल नहीं इहो जिहा स्थापित हो सकिया कि असी अपना ज्ञान उन्हां तक प्रसारित कर सकदे। अते कुछ लगातार विदेशी ताकतां ने हौली हौली पुरातन ज्ञान नूं पिछोकड़ विल धक्क दिता। पुरातन ज्ञान अते सियाणप नूं जाणबुझ के भुला दिता गया सी, क्योंकि जदों अंग्रेज़ां ने साडे उपर राज करना शुरू कर दिता तो उन्होंने यही सीगा कि इन्हां दा ज्ञान खत्म किया जाए, इन्हां दी सभ्यता खत्म की जाए। इस करके उन्होंने सब तो पहले साडी शिक्षा दा जिहड़ा चल रहा सिस्टम सीगा उसनूं बदलण दी कोशिश की। आधुनिक अते पश्चिमी महारत नूं अगे वधाउण लई जो साडा पुराना कल्चर सी, साडी पुरानी सभ्यता सी, उसनूं पिछे छड्ड दिता गया। पर बदल सूरज नूं कुछ समय लई ही ढक सकते हैं। अंत विच सूरज चमकदा होया बाहर नज़र आउंदा है ते असी वो सूरज वापस लैके आना है ते ये चमकदा होया सूरज सारे संसार नूं प्रकाशमान करता है। इसे तरह साडे सदीवी स्वदेशी ज्ञान नूं स्वार्थी हितां द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। फिर भी समा आ गया है कि जदों असी वैदिक विज्ञान नूं इसदा असल महिमा जान के इनू अमल जामा पहनाइए ते एक बार फिर तो इसनूं असी खोजिए अते असी नवीआं काढां कढण दे योग बनीए। सब तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि वैदिक विज्ञान की है। वैदिक शब्द का अर्थ वो है जो 4 प्राचीन वेदां दे अंदर संकलित डाटा दे विशाल समूह विच शामिल जां उस तो लिया गया है, जिवें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अते सामवेद, जो उपनिषदां, अरण्यकां अते ब्राह्मणां दे नाल श्रुति नामक ग्रंथां दी श्रेणी बनाउंदे हन अते सारे ज्ञान दा केंद्र बनाउंदे हन। वेद खुद संस्कृत दे शब्द विचों उत्पन्न होया है, जिसका मतलब है जानना जां सुझाव देना। जिवें कि सूरज हर रोज बिना किसी असफलता दे चढ़दा है ते इसनूं अक्सर सारे युगां लई सदीवी अते ढुकवां मन्निया जांदा है। वेदांग, उपंग, उपवेद, दर्शन, पुराण, विभिन्न समृतियां, शास्त्र अते इतिहास इसके नमूने हैं। इस विलक्षण ज्ञान संस्कृति दे समय दे नाल खेतरी स्वदेशी अनुशासनां दी एक विशेष किस्म नूं शामिल किया गया है। आयुर्वेद, योगा अते वेदांत वैदिक प्रणाली दे 3 सब तो गर्म पल हैं जिन्हां दी अज बहुत कीमत है। उन्हां दे आधार ते कुदरत, मनुखी मनोविज्ञान अते अपने आप दे डाटा, इसके साधन, विधियां
ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਵੇਦ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ, ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ, ਵੇਦਾਂਤ, ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਹ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋਤਿਸ਼, ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਦਰਸ਼ਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦਵਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਾਊ ਇੰਡਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਿਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਸੁਲਭਾ ਸੂਤਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਤਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਟਦੇ ਅਤੇ ਖੜਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ 0 ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 0 ਜਾਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 250 BC ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 100 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ 200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਨਾਮਕ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ 7ਵੀਂ ਸਦੀ, ਮਹਾਵੀਰ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਰਗੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ,
वर्ग ਅਤੇ कण जड़ां नूं कढ़ना ਅਤੇ कुछ किस्म दीआं अनिश्चित ਅਤੇ चतुर्भुज समीकरणां नूं हल करना शामिल है। महान भारतीय गणित शास्त्री भास्कराचार्य, जिसने न्यूटन नूं पुंज 100 साल तो पहला सौंपिया सी, ने डिफरेंशियल कैलकुलस के सिद्धांतां बारे कुछ खोजां कीतियां सन। उसने समतल ਅਤੇ गोलाकार ज्योमैट्री ਅਤੇ अलजैबरा दोवां दे ग्रंथ भी तैयार किया ਅਤੇ ग्रंथ विच 17वीं सदी के अंत तक यूरोप विच जाणियां गईयां समस्यावां दे शानदार हल शामिल हैं। बाइनरी कोड, जो किसी भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन की रीढ़ की हड्डी है, एल्गोरिथम ਅਤੇ www, जो सारे बुनियादी तौर पर जीरो की धारणा ते टिके हुए वैदिक साहित्य विच पाए जाते हैं। ये सारा कुछ साडे वेदां दे विच सी, पर सानू जरूरत है मुड़ तो इन्हां नूं पढ़न दी। अंग्रेज़ां ने साडे उपर राज किया, साडियां तक्षशिला नालंदा वर्गियां यूनिवर्सिटियां उन्होंने स्वाह कर दित्तियां, ताकि साडा सारा दा सारा जिहड़ा ज्ञान सी, साडा सारा दा सारा जिहड़ा लिटरेचर सीगा, वो सारा दा सारा खत्म हो जाए ते असीं दोबारा तो फिर ना उठ खड़े हो सकीए। चलो चलिए देखते हाँ मैडिकल विज्ञान ਅਤੇ वेदां दे विच की संबंध है। दवाई नूं एक ब्रह्म वस्तु मन्निया जांदा सी ਅਤੇ दवाई की शुद्धता लई बहुत देखभाल की जाती सी ਅਤੇ डॉक्टरां द्वारा पालना करन लई आचार संहिता हुंदियां सन। फॉर्मूलेशन के ढंग, नशीले पदार्थों के संश्लेषण, दवाइयां के प्रबंधन के सही रूप नूं ढुकवें रूप विच दस्तावेजी रूप विच दर्ज किया गया सी। सराह संहिता इन्हां लई स्पष्ट तौर ते नियम निर्धारित करती है ਅਤੇ ਇਹ आयुर्वेद का ही हिस्सा है। इत्थों तक कि सर्जिकल प्रक्रियावां ਅਤੇ उपकरणां नूं सुसन्नता दे क्लासिक विच विस्तार नाल पेश किया गया है। कायाकल्प ਅਤੇ च्यवनप्राश वर्गे प्राचीन फॉर्मूले हैरान करने वाले मॉडर्न ड्रग फॉर्मूलेटर हैं। कुछ जड़ी बूटियां नाल सोने, चांदी ਅਤੇ पारा वर्गियां उत्तम धातां का मिश्रण ਅਤੇ उन्हां दे प्रबंधन का मॉडर्न दवाई विच भी ठोस आधार है। ਇਹ धातु लूणा नूं सूक्ष्म पौष्टिक तत्तां दे रूप विच प्रबंधित करन दे अजोके अभ्यास विच पाया जा सकता है। नितनेम की पूजा विच भी विशेष जड़ी बूटियां की वरतों निर्धारित की जाती है, जिन्हां विच औषधि गुण हुंदे हैं। अज तक पालन किए जा रहे क्लासिक उदाहरणों विच तुलसी, बिलवा ਅਤੇ निम शामिल हैं। चिकित्सा विज्ञान नाल जुड़ी ब्रह्मता इस तत्थ तो स्पष्ट तौर पर स्पष्ट हुंदी है कि भगवान विष्णु ਨੂੰ श्री धनवंतरी के रूप विच देवता बनाया गया है ਅਤੇ महान डॉक्टर वजों पूजा गया है। उसनों अमृत ਅਤੇ उसके हत्थां विच एक जोंक के रूप विच दर्शाया गया है, जो खराब खून नूं दूर करन ਅਤੇ सेहत प्रदान करने वाले अमृत के नाल इसनूं दोबारा स्थापित करन दा संकेत दिंदा है। ये बुनियादी धारणा अज भी बीमारियां दे इलाज लई संचालन सिद्धांत बनाउंदी है। वैदिक ग्रंथां विच मोतियाबिंद हटाउण, दंद कड्ढण दा जिक्र दी ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। वेदां विच स्पेस ਅਤੇ मिलिट्री ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨੁਰਵੇਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨੁਰਵੇਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਰਥਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਲਾ ਮਾਡਰਨ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਕਰੋਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਊਹਾਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਾਲ ਵੀ ਸਨ। इन्हां चंगी तरह परिभाषित रणनीतियां नूं उन्हां दे आकारां जिवें पदम यानी कि कमल, चक्कर, विरीचिका आदि दे आधार ते नाम दिते गए हैं। पुलाड़ याना नूं ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਗਾ ਹੈ। ग्रहण की भविष्यवाणी उन्होंने होने तो पहला ही की जाती है ਅਤੇ ਇਹ स्पष्ट है कि खगोल विज्ञान ਅਤੇ पुलाड़ विज्ञान बहुत उचाइयां ते प्रचलित सन उस समय, ते सानू भी जरूरत है उन्हां ही रस्तियां नू फिर तो मुड़ के वापस लै आउण दी। रसायन विज्ञान ਅਤੇ वेद।
ਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਫਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਧਾਤੂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਜ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਪਲੇਕ ਕਾਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਿਨ ਧਾਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਤ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸਟਰਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਥੀਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਜਾਵਟੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਗੇਤਰ। वेद बनाम आधुनिक विज्ञान। वेद साधुआं ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਮੂਰਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਜ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਮਲ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। वेद आधुनिक विज्ञान ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉન્નਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁੜ ਖੋਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸਡ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਸੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਓ ਖੋਜੀਏ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕੌਆ ਚਲਾ ਹੰਸ ਕੀ ਚਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਭੂਲ ਬੈਠਾ। ਸਾਡਾ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਮਿਤ, ਸੁਮਿਤ, ਸ਼ਾਮ, ਰਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਣੂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।